Good evening to one and all. I hope all of you are full of energy for today's session. I welcome all to the Trainers Talk session. I am Chandra from Palghat, advocate by profession and teacher by passion. I am a visiting faculty for professional courses like CA, CMA, CS, and MBA in Palghat. Anyone who calls me, I would take law subjects for them, and I am also taking classes of legal awareness for the society in schools, institutions. First and foremost, I would like to thank Team Wimble, Faisal sir, and Archana ma'am for giving me this golden opportunity. Myself is representing the 22nd batch of Professional Trainer Program of Wimble Academy. As all of us are aware that we are in the Trainers Talk platform, where it is a ritual to introduce the presenter by the current batch trainee, that is the 22nd batch, which is myself. The presenter is a trainee from the previous batch, and today's presenter is Begum Shahana. In brief, I would like to share how I got into Wimble Academy. I and my friend joined the CBT 5-day workshop, which impressed me very much. The session was handled by Mr. Nisav sir, which was informative, educative, and interactive. It impressed me so much that I decided to do whatever possible courses offered by the Wimble Academy. As an alumni, I came to know of the professional trainer program, and that's how I joined to upskill myself as a trainer. Now I move on to the role entrusted to me to introduce the presenter of today. It is my proud privilege and pleasure to introduce Ms. Begum Shahana, a dedicated counseling psychologist, mental wellness expert, and a professional trainer. She has conducted training sessions in various institutions and organizations, making a meaningful impact through her expertise and compassionate approach. She conducts sessions with the support of Wimble Academy, where she promotes mental wellness and personal growth. She has completed her MA Psychology from IGNOU and has completed BTech in Civil Engineering. The topic she is going to handle today is mental fitness. Please join me in warmly welcoming Ms. Begum Shahana as she leads today's session. Thank you and wishing all a mindful evening. Over to you, Begum Shahana ma'am. The floor is yours. Thank you, Chandra ma'am. Thank you so much for a wonderful intro. Mute ആണ്. Okay. Thank you, Vajranasa ma'am. Anyway, Chandra ma'am നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? No issues. No issues. Now it is okay, right? Okay. Yeah. Okay, your intro was very great. എനിക്കിനി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത്രയും നന്നായി എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചന്ദ്ര മാം. ചന്ദ്ര മാം എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നേരം സംസാരിച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ടോക്കിംഗ് ടു യു ദാറ്റ് ഡേ ഓൾസോ. എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു ട്രെയിനേഴ്സ് ടോക്കിലേക്ക് എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഫൈസൽ സാറിന് പ്രത്യേകം താങ്ക്സ്. കാരണം എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, വിംബിൾ അക്കാഡമി എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ്. നൗ ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് വിംബിൾ അക്കാഡമി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ എന്താ പറയാ, എൻ്റെ എന്താ ടോപ്പിക് എന്നുള്ളതും ചന്ദ്ര മാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനൊരു ട്രെയിനേഴ്സ് ടോക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ലോങ് ബാക്ക്. കാരണം ഞാൻ വിംബിളിലേക്ക് വരുന്നത് വെബിനാറുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ വിംബിളിലൂടെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേർണിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്.
ആ ജേർണി ഇന്നതാ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ട്രെയിനേഴ്സ് ടോക്കിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരുപാട് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എന്തായാലും പോവാം. മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങള് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് നല്ല അറിവുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ? ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ? What do you mean by physical fitness? To improve our, what to say, bodily health. Yes, to improve our bodily health. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ? വാക്കിംഗ് ചെയ്യും, റൺ ചെയ്യും, സം ഡു ഡാൻസ്. അതെ, നമ്മളിതൊന്നും എന്താ പറയാ, വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ റെഗുലർ ബേസിസ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആയിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ റെഗുലർ ബേസിസ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിവെൻഷൻ കൂടിയാണ്, അല്ലെ? നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി ഉണ്ടാവാനും സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്നറിയാം, എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നറിയാം, എന്താണ് അതില്ലാതിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളും നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആവാറില്ല, അല്ലെ? പലർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വരെയുണ്ട്. നമ്മളെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെയും മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെയും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാറുമുണ്ട്, അല്ലെ? എപ്പോഴും അപ്പൊ ഈ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തായിരിക്കാം മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തായിരിക്കാം അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ നിന്നും മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെ വ്യത്യാസമാക്കുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കാം? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം? Can somebody say? നമ്മള് തോട്ട്സിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നത്. അതെ, നമ്മളെ തോട്ട്സിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നതാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണോ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് ആണോ? രഹന മാം, എന്താണ് തോട്ട്സിനെ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന? മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെയാണോ മാം ഉദ്ദേശിച്ചത്? മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. അപ്പോൾ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഓവറോൾ വെൽബീങ് ആണ്. സോഷ്യൽ, ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീങ് ആണ്. പക്ഷെ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഹൗ വി കോപ്പ് വിത്ത് ദ സ്ട്രെസ് ഓർ പ്രോബ്ലംസ്, അതാണ് മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. അതായത് ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് മോശമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവിടുന്ന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നു, മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു. പക്ഷെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ എങ്ങോട്ട് പോകണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആൾക്കാരാണ് പലരും ഇന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അതുപോലെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്. ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ ചെല്ലണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഓക്കെ, ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ സ്റ്റെയർ കയറുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഈസി ആയിട്ട് അയാൾ നല്ല ഹാർഡ് ജോബ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും, അല്ലേ? ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് അങ്ങനെയല്ലേ? വളരെ എന്താ പറയാ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരമൊന്നും തോന്നാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും. അതേസമയം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസും. നമുക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള റെസിലിയൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെന്റലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതാണ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല മെന്റലി ഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ ഇൽനെസ്സിൽ നിന്നും റിക്കവർ ആയി ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മൈൻഡ് റെസിലിയന്റ് ആയിരിക്കാൻ, പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ, ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി, സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിനെ കോപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ലൈഫ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് വരാം, സ്ട്രെസ് വരാം. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അതായത് ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതർ യുവർ മൈൻഡ് ഈസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓർ യുവർ എനിമി, വേഴ്സ്റ്റ് എനിമി.
എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിമി ആയിരിക്കും. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഹോഴ്സ്, അതായത് ഭ്രാന്തമായി ഓടാൻ കഴിവുള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ഹോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഹോഴ്സിനെ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ട്രെയിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ആ ഹോഴ്സ് റൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ട്രെയിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? What will happen? It will be out of our control. യെസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് എ കൺട്രോൾ. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് വീണു പോകാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട്, നമുക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ട്രെയിൻഡ് ആയി, ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ ഒരു ഹോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ വെൻ വി ട്രെയിൻ അവർ മൈൻഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി അണ്ടർ അവർ കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, സോ ആ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സഡൻ പ്രോസസ്. ആ ട്രെയിനിങ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്. ലൈക്ക് ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡെയിലി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻ ആർ ഡെയിലി ലൈഫ്? എന്താണ് നമ്മൾ മെന്റലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഉപയോഗം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ എന്ത് പറ്റും? വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് വരെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. അതുപോലെ മെന്റലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരാളിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്തൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റി വരും. അതുപോലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. നമ്മൾ ആംഗ്രി, അതായത് ദേഷ്യം കാണിക്കുക, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കുക, വളരെ മൂടി പോവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വരാറുള്ളത്. പകരം നമ്മൾ പോസ് ചെയ്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈൻഡിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം, മെന്റലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് നമ്മൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു, അവർക്ക് അത് വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ. അപ്പോ ഇത് ചിലരുടെ ലൈഫിലെങ്കിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. മെന്റലി ഫിറ്റ് ആകാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ മെന്റലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിന് 4 കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിനുള്ള കമ്പോണൻസ് പോലെ തന്നെ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിന് 4 കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കാര്യം. ഓക്കെ, ഒന്നാമത് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ആണ്. ഇമോഷണൽ ഫിറ്റ്നസ്, അതായത് നമുക്ക് സ്വയം നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള സെൽഫ് എസ്റ്റീം, സെൽഫ് വർത്ത്, അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഇമോഷൻ വന്നാൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെയാണ് ഇമോഷണൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് വരുന്നത് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ആണ്. സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ്, അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സപ്പോർട്ട്. നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ എങ്ങനെയാണ്? മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ആണ്, ഒട്ടും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മളെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മെന്റലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് വരും, ഔട്ട്സൈഡ് ആ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്നും വരും. അതേസമയം നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, എൻകറേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ മതിയാവും നമ്മൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ആണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പണത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസിനെ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാറില്ല, മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിച്ച് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിനെ വളരെ നന്നായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരേപോലെ ഫിനാൻഷ്യലി റിച്ച് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ അതിനെ വളരെ നന്നായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസിനെ നന്നായിട്ട് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നമുക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസോ ഇഷ്യൂയോ വന്നാൽ അതിനെ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, നാലാമത്തെ കാര്യം ഫിസിക്കൽ ആണ്. ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് നന്നായി പ്രോപ്പർ എക്സസൈസസ് ഉണ്ടോ, ഡയറ്റ് ഉണ്ടോ, റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ബോഡിക്ക്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെ ഈ 4 കമ്പോണൻസ് ബാധിക്കും. സോഷ്യൽ, ഇമോഷണൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഈ 4 കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്. ഇനി
നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെ മോശമായി ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എന്തെല്ലാം ബാധിക്കാം? നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വന്നു കയറാം അല്ലെ? എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാനൊരു മെയിൻ 5 പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആദ്യം കേൾക്കട്ടെ. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിൽ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് കില്ലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്? നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ അറിയുന്നത് ഉണ്ടാവാം. ഒന്ന് പറയാമോ? നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവോ? റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. റിലേഷൻഷിപ്പ് ജോബ് പ്രൊഫഷൻ. യെസ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്. ഫിനാൻഷ്യൽ. യെസ്. Unhealthy lifestyle. അൺഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരു മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. യെസ്, ഫോർ ഷുവർ. എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ്, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കും. പിന്നെ റോങ് സ്ലീപ്പിംഗ് പാറ്റേൺസ്. റോങ് സ്ലീപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ. യെസ്, റോങ് സ്ലീപ്പിംഗ് പാറ്റേൺസ് ഇസ് എ മെയിൻ ഇഷ്യൂ. കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം പറയേണ്ടതും ഇത് തന്നെയാണ്. സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ, നോർമൽ റുട്ടീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം വളരെ കുറവാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത്. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റ് ആരും എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം? ജങ്ക് ഫുഡ് മാം. ജങ്ക് ഫുഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഫുഡ് ഈസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു, എന്ത് കഴിക്കുന്നില്ല, ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ദെൻ addiction towards something. Yes, sir. Addiction towards something. Addiction towards something. Yes, correct. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് കില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു മെയിൻ 5 തിങ്സ് പറയാം. കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് കില്ലേഴ്സ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ കവറപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഓവർ തിങ്കിങ്. ഓവർ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരേ കാര്യത്തിനെ മനസ്സിലിട്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പല ആംഗിൾ, പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, പക്ഷെ ഒരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ല. ഇതാണ് ഓവർ തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെ? നമ്മൾ 2 രീതിയിലാണ്. ഒന്ന്, കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഞാൻ എന്തിനങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തിനാണാവോ അങ്ങനെ ചെയ്തത്, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി, എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് അന്നേരം തോന്നിയത്, ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വല്ലാണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് മാത്രമാണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇഫ്, ഞാൻ അത് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് എന്തെങ്കിലും മോശമായി പോവോ, ഞാൻ തോറ്റു പോകുമോ, ഞാൻ അത് എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താകും, എന്നെ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള തോട്ട്സ് ആണ്. ഇങ്ങനെ 2 രീതിയിലാണ് ഓവർ തിങ്കിങ് വരാറുള്ളത്. സോ ദിസ് വിൽ അഫക്ട് യുവർ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും? കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല. നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു തരം എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ സെൽഫ് വർത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതാവും. നമുക്ക് ഒന്നിലേക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവും. നമ്മുടെ ഗോൾസിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ ഗോൾസിന് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓവർ തിങ്കിങ്ങിന് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പക്ഷെ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനൊരു ഓവർ തിങ്കിങ് ലൂപ്പിലാണ്. ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് ലൂപ്പ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വെറുതെ ഐഡിയൽ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം കയറി വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അവെയർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം. ഓവർ തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അവെയർ ആയിരിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു 2 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഐ എം ഇൻ എ ലൂപ്പ് എന്നുള്ളത് കടന്നു വരണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു പോസ്, റൈറ്റ്? ആ പോസ് ചെയ്യാൻ, ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മൈൻഡ് ഷുഡ് ബി ട്രെയിൻഡ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അൺപ്രോസസ്ഡ് ഇമോഷൻസ് ആണ്. നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജോലി എന്താ? നമുക്കൊരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടായി, നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല?
എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ അവർ എങ്ങനെ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളിത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറില്ല, ഇത് സപ്രസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്താണോ പ്രശ്നം, നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ഇമോഷൻസ് വേണോ എപ്പോ വേണോ വരാം. അതിനെ നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് ഇന്നൊരു വിഷമം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എത്രയും ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഈതർ വി ക്യാൻ ജേർണൽ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്, നമുക്ക് എഴുതാം. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ ആളില്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഫീൽ ദാറ്റ് ഇമോഷൻ. അല്ലാതെ അതിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്യാതെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. We need to process that emotion and feel the emotion. Okay. Third one is constant comparison. We try to compare others' highlights with our behind the scenes. കാരണം ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന ഹൈലൈറ്റ്സിനെ നമ്മുടെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീനുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഹൈലൈറ്റ്സ് അല്ല, നമ്മൾ ഇതൊന്നും ആരോട് കാണിക്കുന്നതല്ല. അവരുടെ ആ ഹൈലൈറ്റ്സിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ അയ്യോ ഇത് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെന്നെത്തും. അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? കാരണം നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ അല്ല അവരുടേത്. ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ്. കാരണം എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അതായത് അവരിങ്ങനെ പറയും, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നല്ലൊരു ജോലിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, നല്ലൊരു സാലറി എല്ലാം ഉണ്ട്, വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും അവർ ഉദ്ദേശിച്ച പ്ലേസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ നന്നായി പഠിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും എന്നെക്കാൾ പഠിക്കാത്തയാൾ എന്നെക്കാൾ നല്ല ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അവരെങ്ങനെ അവിടെ എത്തി, എന്ത് സ്കില്ലായിരുന്നു എന്നെക്കാൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ആ സ്കില്ലിലേക്ക് എത്താൻ എന്ത് വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തമായിട്ട് വിചാരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്രഷനാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ കമ്പയർ യു വിത്ത് അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഇതാണ്. നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എൻവിയോ നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു നമുക്ക് ആ ഒരു ഗോൾസ് എന്നുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷനോ ഉണ്ടാക്കാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. നാലാമത്തെ കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലാക്ക് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി, നമ്മളൊരു വലിയ ഹെവി വർക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയി കിടക്കും, പക്ഷെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ബോഡി റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഈസ് അവർ മൈൻഡ് റെസ്റ്റിംഗ്, പ്രോപ്പർലി റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായി? നമുക്കത് സ്ലീപ്പ് മാത്രമല്ല, മൈൻഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലീപ്പ് മാത്രമല്ല, അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിങ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലിസണിങ് ടു മ്യൂസിക് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിംഗ്, ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഫി ടീ എടുത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനത്തെ ലോങ് ടൈം ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, റിലാക്സേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിന് ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇതിനകത്ത് സ്ലീപ്പും വരും. സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ്. അതായത് മിനിമം നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 7 to 8 hours സ്ലീപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊരു കണ്ടീഷനിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം, ഇതൊരു സയന്റിഫിക് സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല, പക്ഷെ ഒത്തിരി പേരിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരു അനുഭവം വെച്ച് ഞാൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു 7 to 8 hours ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ യു ആർ ഫീലിംഗ് റെസ്റ്റഡ് മീൻസ് ദെൻ ദാറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ യു. കാരണം ഞാനൊരിടത്ത് ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു 7 to 8 hours നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു പയ്യൻ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മാം എനിക്ക് കുറച്ച് നാളായിട്ട്, അതായത് ഒരു കൊറോണയുടെ ആ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് 3 hours ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും 3 hours എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ പക്ഷെ എനിക്ക് പിറ്റേന്ന് എൻ്റെ ഒരു എനർജി ഡ്രെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നോ എനിക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഞാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു, ആളെനിക്ക് ഷെഡ്യൂള് ഒക്കെ ചെയ്തു തന്നു, പക്ഷെ അതിലൊന്നും എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്നോട് സൈക്കോളജിസ്റ്റും ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ,
അങ്ങനെ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് എന്റെ ബാക്കിയുള്ള ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ആ കുട്ടിക്ക് 3 hours ഉറങ്ങിയിട്ട് എണീക്കുമ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, യു നീഡ് ടു സ്ലീപ്പ് ഫോർ 7 hours എന്ന് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വൺസ് യു ആർ നോട്ട് ഫീലിംഗ് എനർജൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡ്രെയിൻ ഓഫ് എനർജി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിലൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ഞാൻ 7 hours ഉറങ്ങിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇഫ് യു ആർ വേക്കിംഗ് അപ്പ് ഫീലിംഗ് റെസ്റ്റഡ് മീൻസ് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് നിങ്ങൾ ആ റെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ റീചാർജ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക്. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലോട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി നെഗറ്റീവ് ആകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഓവർ തിങ്കിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് വരും. അതുപോലെ കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അൺപ്രോസസ്ഡ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഇറോഡ് യുവർ മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദീസ് 5 തിങ്സ് ആർ ദ കോമൺ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് കില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനിടയിൽ കൊണ്ടുവരാന്നുള്ള കാര്യമാണ്. മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നമുക്ക് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ബട്ട് ദിസ് ആർ ദ മെയിൻ 5 points. ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും തോന്നി ഈ പറഞ്ഞ 5 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും എനിക്കുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയവരുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ടിപ്സ് ആണ്, നമുക്കത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ടിപ്സ് ഏതുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം, ചിന്തിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് കില്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് ബിൽഡേഴ്സ്. നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഡെയിലി മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? മെന്റലി സ്ട്രോങ് ആകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മൈൻഡ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആകാൻ, ഞാനൊന്ന് ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന് വേണ്ടി ജിമ്മിൽ പോകുന്നവരുണ്ട്, ഡയറ്റ് നോക്കുന്നവരുണ്ട്, പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ടാവും, യോഗ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് വളരെ കെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താ ചെയ്യണേ അംബിക മാം? എന്താ ചെയ്യണേ? എക്സസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, യോഗ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡയറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ശരി. ഡയറ്റ് എങ്ങനെയാ? എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇന്റർമീഡിയന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. 7 മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത പിറ്റേ ദിവസം ഒരു 9:30 കഴിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ ഇടയിലും ഓവർ ഇല്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആവുമല്ലോ. അതൊരു പ്രൂവൺ ടെക്നിക് ആണല്ലോ. എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആയി അങ്ങനെ. താങ്ക് യു, ഗ്രേറ്റ് മാം, അംബിക മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ? മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് ബിൽഡേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ചെയ്യാറില്ലാത്തവർ ഇന്ന് തൊട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാബിറ്റ് ശീലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാം കൂടെ വാരിവലിച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചേരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് ബിൽഡർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെയർ യുവർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇസ് എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. വേർ ഈസ് യുവർ സ്ട്രെസ് ലെവൽ, എനി ആങ്സൈറ്റി ഈസ് ദെയർ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് എങ്ങാനും പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ, ഒരു ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ തലവേദനയായിട്ട് ഡോക്ടറിനെ പോയ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ലേ? നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എത്ര നാളായി തലവേദനയുണ്ട്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ തലവേദനയുടെ കാരണമായി നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായി തലവേദന എടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ, നിങ്ങളെ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്.
കുറച്ച് അസസ്മെന്റ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു അസസ്മെന്റ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. നമ്മൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്റെ സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് എങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളതൊരു നമുക്ക് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അവയർനെസ് ഓഫ് യുവർ പാറ്റേൺസ്. നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അവെയർ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര തളർന്ന് ക്ഷീണിതരായിട്ട് എണീക്കുന്നു. പക്ഷെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ എനർജൈസ്ഡ് ആവുന്നു. ആൻഡ് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അനലൈസ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം, എവിടെയാണ് എൻ്റെ എനർജി ഡ്രെയിൻ ആവുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഓക്കെ ആവുന്നത്, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം, ഇത് എന്താണ് എന്നെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പം രാവിലെ എണീക്കുന്നപ്പോൾ മാത്രമല്ല, എനിക്ക് കുട്ടികളോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികളോട് ദേഷ്യപ്പെടും. സോ ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എന്നെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ്, ഈ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു ഹാവ് ടു ബി അവെയർ അബൌട്ട് യുവർ ഇമോഷൻസ്. നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അവെയർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഈ ദേഷ്യം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ദേഷ്യത്തിന്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. വെൻ വി റിലാക്സ്, ഒരു നമ്മൾ ആ റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ. തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിഹേവിയറൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിഹേവിയർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് റീഡിംഗ് ആയിരിക്കും, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചിലർക്ക് റീഡിംഗ് എ ബുക്ക് ആയിരിക്കാം, ചിലർക്ക് കുക്കിംഗ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പലർക്കും പല ഹാബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം. എനിക്കിപ്പോ എന്റെ മൈൻഡ്ഫുൾ പ്രാക്ടീസ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് പല ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും പല ഏരിയാസിൽ നിന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. ഇതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. എത്രത്തോളം ലിസ്റ്റിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബിഹേവിയർ സ്ട്രാറ്റജീസ് യു ക്യാൻ ഫോളോ. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ഹാബിറ്റ്, നമ്മളെ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ബിഹേവിയർ ആയി മാറുന്നത്. നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കണം. അതും നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതെ ചെറിയ റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾസ് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗോൾസ് ആയിരിക്കണം. ഒരു ബുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു 1 പേജ്, ഇന്ന് റീഡിങ് 1 പേജ്, ഒരു പേജ് റീഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് കാണുക, ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് കാണുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗോൾസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വെൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സ്ട്രാറ്റജി. ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഗോൾസ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യാം, 10 മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ ടൈമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വിംബിളിന്റെ മോർണിംഗ് സർക്കിളിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു ടൈം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് അതുമായിട്ട് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളെ പുഷ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത്. അതൊരിക്കലും എന്താ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. നാലാമത്തത് വരുന്നത് തോട്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ്. വരുന്ന തോട്ട്സിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യം, നമുക്ക് എല്ലാ തോട്ട്സും വരും. ഈ തോട്ട്സ് എല്ലാം സത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ഈ തോട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമുക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊന്നും സത്യമാകണം എന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊരു തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ പോസ് ചെയ്യുക. വൈ ദിസ് ഇസ് കമ്മിങ്, ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, നെക്സ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്, വാട്ട് ഇസ് ദ ലോജിക് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ട്രിഗർ ചെയ്ത് വിട്ടത്, ഞാൻ ഈ തോട്ട് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ഇതെനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. വിൽ ഇറ്റ് ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ മീ, ഇതെനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. നാലാമത്തത്, ഇതൊരു ഉപയോഗം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ അതിനെ റീഫ്രെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനെ റീഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഞാനൊരു മോശം അമ്മയാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു തോട്ട്. ഇതെനിക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ തോട്ട് എന്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ പല സാഹചര്യങ്ങളാണ്, ചിലപ്പോൾ എന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. നീ ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ അവർക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മോശം അമ്മമാരാണ് കുട്ടികളെ അടിക്കുന്നത്, വഴക്ക് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ എവിടെന്നെങ്കിലും കേട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതോ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തോട്ട് വരുന്നത്. ഇനി ഈ തോട്ടിന് ഞാൻ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം സത്യമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക, അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം നന്മയ്ക്കാണ്. ഈ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്, അത് എന്നെ ഒരു മോശം അമ്മയാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് റീഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ ഒരിക്കലും പുഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനല്ല, പോസിറ്റിവിറ്റിയെ പുഷ് ചെയ്യാനല്ല. കാരണം നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ്. കാരണം നമ്മുടെ ഏൻഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഇസ് എ സർവൈവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ സർവൈവൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ അവർ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഇസ് വയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. പക്ഷെ ആ വയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ റീവയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇസ് എ ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിക് എലമെന്റ്, അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. സോ ബ്രെയിനിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ റീഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന തോട്ട്സ് പോലെ ഇരിക്കും. സി, ദിസ് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ വൺ ഡേ. ഇതൊരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. ഇത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി റെഗുലർ ബേസിസിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവേണ്ട കാര്യമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് എലമെന്റ് കൊണ്ടുവരാം, മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, ആ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഞാൻ പറയാത്ത, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാത്തത്. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആഡ് ഓൺ ആഫ്റ്റർ ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ടൈം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എനിക്കെന്നല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം ഇത് അവർക്ക് ഉപകാരമുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ആ സിമ്പിൾ വേസ് ഒന്ന് പറയട്ടെ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നന്ദി പറയലല്ല. ഇത് തന്നതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയണ്ട, അല്ലെ? ഫുഡ് നമ്മൾ അതുപോലെ ഡ്രസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊരു ഇവന്റ്സിന് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട്, അല്ലേ? ബട്ട് നമ്മൾ ഇന്നർ മൈൻഡിലേക്ക് ആ എന്തെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസ് ആ സാധനത്തിനുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇവന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. യു ക്യാൻ ഈദർ റൈറ്റ് ഇറ്റ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്നുകിൽ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അവര് കാരണം നമുക്കുണ്ടായ സന്തോഷങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്ന വഴി പറയേ വേണ്ട. ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കതൊരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യമായാലും, ഒരാൾ നമ്മളെ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പറയാം, നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം.
മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ് വൺ, മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതായത് മനസ്സ് മുഴുവൻ അതിലേക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇതർ റീഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂസിക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മൾ വളരെ മനസ്സ് കൊടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് കാര്യം എടുത്താലും മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം, നമ്മൾ ഒരാളെ സംസാരിക്കുമ്പോഴായാലും അയാളെ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വേറെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. മൂന്നാമത്തേത് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്കിപ്പം എങ്ങനെ വേണോ ചെയ്യാം. രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പോ, ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങളുടെ ടൈം അതനുസരിച്ച് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. നാലാമത്തത് സ്ലീപ്പാണ്, ഉറക്കം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എക്സസൈസ് ആണ് അഞ്ചാമത്തത്. എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈദർ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ആസ് ഒരു എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ജിമ്മിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവാം. വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൂമിനകത്ത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമാണ്, വാക്കിംഗ് ആണ് ഇഷ്ടം, ജോഗിങ് ആണ് ഇഷ്ടം, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ 10 മിനിറ്റ്സ് മാത്രം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അത് എക്സസൈസ് ആകില്ല, അങ്ങനെയില്ല. നിങ്ങളുടെ ടൈമാണ്. എനിക്ക് 10 മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം, പക്ഷെ ആ 10 മിനിറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം, ഡെയിലി ചെയ്യണം. 45 മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തോളൂ, 45 മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല, ബട്ട് യു ഡു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി. എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒരു 15 ദിവസത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് വർക്കാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളത്. ഇനി വരുന്നത് ജേർണലിംഗ് ആണ്. പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ജേർണലിംഗ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേർണലിംഗ് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡെയിലി കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നവരുണ്ട്, ഡയറിയിൽ എഴുതുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റ് എഴുതുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ വന്നാൽ അതിനെ എഴുതുന്നവരുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ജേർണലിംഗ് ഒരു നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആണെന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മളെ വിഷമങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്തു, നമ്മൾ എന്താണ് റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വരെ നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട്സിന്റെ ഒരു മാറ്റം മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ ജേർണലിംഗ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ടെക്നിക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്റ്റോപ്പ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്കിങ് ഇസ് ഓക്കെ, ബട്ട് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഇസ് നോട്ട് ഓക്കെ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാരും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. നിങ്ങൾ പലരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ, പലരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നവരായിരിക്കും, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതിന്റെ ബേസിസിലല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. വിമ്പിളിൽ തന്നെ ഒത്തിരി കോഴ്സസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്കിങ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൾട്ടി ടാസ്കിങ്, ദിസ് ഇസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്കിങ്. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ. ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് വൺ തിങ് അറ്റ് എ ടൈം, ദാറ്റ് ഇസ് അതാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, അടുത്തയിലേക്ക് പോവുക. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഇപ്പം ഓൺലൈൻ ഒരു കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വേറെ പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഇൻവോൾവ് ആവാറുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ആ ഒരു ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് ഇതും കിട്ടില്ല അതും കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. ഏതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, എന്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ഇൻ സക്സസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്കിങ് ഇസ് ഓക്കെ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ പല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ ഡു ഇറ്റ് വൺ തിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി, ദെൻ ഡു ദ നെക്സ്റ്റ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. പിന്നെ സെറ്റ് പേഴ്സണൽ ഗോൾസ്. നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഗോൾസ് ഉണ്ടാവണം. ഈ ഗോൾസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ചെറിയ ചെറിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്. രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക, പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, ഞാൻ കിടന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. ഇതൊക്കെ ഒരു ഗോളാക്കി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൽഫ് വർത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ആണ്. റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ വിൻസിനെ നിങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം.
കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിൻസിനെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. വലിയ സക്സസ്സുകളെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ കുട്ടി കുട്ടി വിൻസുകൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഇന്നൊരു ട്രെയിനർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു, ഇത് മോശമായോ നല്ലതായോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാനിത് എടുത്തു എന്നുള്ളത് എന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. എനിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പിന്നിലോട്ട് എന്നെ വലിച്ചാലും ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ വിൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അത് എനിക്ക് കൺസേൺ ആണ്, ഉറപ്പായിട്ടും എന്റെ കൺസേൺ ആണ്. പക്ഷെ ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ വിൻ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു 1 hour നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവാക്കിയത്. ദിസ് ഇസ് എ സ്മോൾ വിൻ ഫോർ യു. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ സ്മോൾ വിൻസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പേഴ്സണൽ ഗോൾസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ പ്ലേ ഗെയിംസ്. പ്ലേ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിംസ് കളിക്കുക. ക്രോസ് വേർഡ് ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് നമുക്ക് കളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് നിങ്ങൾ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. വലിയ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട, പുതിയ പുതിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ ഹോബീസ് ആവട്ടെ, അതിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഡെയിലി നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഒരു റൂട്ട് തന്നെ മാറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വർക്കിന് പോകുന്ന ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടാവും, അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയ കാര്യമാണ്, പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് യുവർ ബ്രെയിൻ ആക്ച്വലി. മനസ്സിലായില്ലേ? ട്രൈ ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ്. ഒരു നിങ്ങൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെന്നിനെ വേറൊരു പെണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വാൾപേപ്പർ മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊന്നും നേരമില്ല. ഒരു ഫോണിന്റെ വാൾപേപ്പർ ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷെ നമുക്ക് നേരമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഓട്ടോ പൈലറ്റ് മോഡിൽ നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെലിബറേറ്റ്ലി നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതൊരു ചേഞ്ച് ആണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം വിഷ്വലിന്റെ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ആക്ച്വലി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഡെയിലി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് അല്ല. എവറി ഡേ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി. ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻ. സി, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫിക്സിങ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആക്കുകയല്ല, നിങ്ങളെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാണ്. ഡേ ബൈ ഡേ നിങ്ങളെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ഐ ക്യാൻ ഗീവ് യു. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെല്ലാം എന്നോട് പറയണം? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങളുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ്, നിങ്ങൾ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവാത്ത എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് തരാനുണ്ടോ, ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. ഇറ്റ്സ് യുവർ ടൈം. You can share your experiences. Ma'am, it was a wonderful session. Very informative ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഐ ഹാഡ് നോളജ് ഓഫ് ദിസ്, ബട്ട് ഇന്നിപ്പോ മാമിന്റെ ഒരു സെഷൻ കേട്ടപ്പോ there are so many things as far as mental fitness is concerned എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. അതില് ലൈക്ക് അതിന്റെ കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുക, വി നീഡ് ടു. ബിക്കോസ് മാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് ഓവർ തിങ്കിങ് ക്യാരക്ടറാണ്. ഓവർ തിങ്കിങ്ങിന്റെ അതിന്റെ ഒപ്പം വരുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് ഒക്കെ വരും. ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്കത് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. സോ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് അഡോപ്റ്റ് സം ഓഫ് ദ ടെക്നിക്സ് യു മെൻഷൻ. ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഹോബീസ് ഉള്ളത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ഡൈവേർട്ട് അവർ മൈൻഡ്. പിന്നെ മ്യൂസിക്, പാട്ട് കേൾക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. അത് ദാറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ് സോങ്സ് ആണ്. ആ സോഫ്റ്റ് സോങ്സ് ആണ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം. സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് മൈസെൽഫ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുണ്ട് ഓവർ തിങ്കിങ് ആണ് മാം. എൻ്റെ മക്കളായാലും പറയും, എൻ്റെ പരിചയമുള്ള കൊളീഗ്സ് ആയാലും എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ആവുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും ആയിരിക്കാം. ഹസ്ബൻഡ് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കുന്ന ഫിയർ ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മാം പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പാരലലി അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അപ്പൊ ദെൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 100% നമ്മളുടെ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല. അത് എനിക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തു.
So it's a totally very nice session, ma'am. Created awareness. Thank you so much, Chandra, ma'am. It was a valuable feedback from you. Thank you so much. Thank you. Thank you. ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി ടെക്നിക്സും ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട്. Another thing I missed telling is I sleep well. Ma'am പറയണ മാതിരി പലപ്പോഴും പറയില്ലേ 6, 7, 8 hours. ഞാൻ അങ്ങല്ല ഒരു 3-4 hours നല്ല ഉറക്കം കിട്ടിയാൽ തന്നെ I completely sleep. ആ സമയത്ത് എന്നെ ആര് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്താലും I won't get disturbed. So അത് ഒരു what you said, no, I felt that നമ്മൾ ഈ 7-8 because അതൊരു നമുക്ക് ടെൻഷനാണ്. ഞാൻ 7-8 hours ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. But as you said, whenever we completely sleep, that is more than enough. എന്നുള്ളതും എനിക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് മാം. താങ്ക് യു. ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് പറയൂ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? നിങ്ങളുടെ ആഡ് ഓൺസുകളൊക്കെ വരാം. മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം. അംബിക മാം, മ്യൂട്ടാണ്. ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ മോർണിംഗ് സെഷനിൽ കയറാൻ അതെന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് അയച്ചെന്താ, ഞാനൊരു കോഴ്സിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും 1-2 കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ കുറച്ച് കോഴ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇഗ്നോയിലെ MA ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർഡ് ടീച്ചറാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ പാഷൻ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോളിടെക്നിക്കിലായിരുന്നേ, ശരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അത് വിട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ചെയ്തതാണ് സൈക്കോളജി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തോന്നി ഞാൻ അത്ര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് കുറവാണ്, കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡന്റ് ആകണം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ട്രെയിനർ കോഴ്സ് കണ്ടപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് എന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തത്, സീന ചേർത്തത്. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസിനെ കുറിച്ച് ഈ കുറച്ച് ഈ കുട്ടി ഈ മാഡം പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, കുറെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അറിയാം. ഇതുപോലെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേർണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ സ്ലീപ്പ്, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓവർ തിങ്കിങ്. നമ്മളിപ്പോ സൈക്കോളജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അത്ര ഒരു മാഡം പറഞ്ഞ കാര്യം അത്ര, ചന്ദ്ര മാഡം പറയണ കാര്യം അത്ര അങ്ങോട്ട് പോസിബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ ന്യൂറൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഞാനും ഇപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും കുറെ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണുമല്ലോ, ജീവിതം അത്ര സോഫ്റ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ, കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്. അപ്പം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് നിന്നൊരു റിലീവ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് പോലും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കലാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം, അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഒരു മെന്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് നമ്പർ 1 ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറ്. എനിക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് ഫിസിക്കലി ആയാലും ഫിനാൻഷ്യലി ആയാലും, വലിയതായിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഫിസിക്കലായിട്ട് പോലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഈ ഞാൻ കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. അത് കുഴപ്പമില്ല, റിട്ടയർഡ് ടീച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കറിയാം. വരും. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു. കാരണം ഒരു എന്താ പറയാ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരുന്നു.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഞാൻ കുറെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അംബിക മാം. വളരെയധികം സന്തോഷം. അപ്പോൾ അവിടെ ബീഗം ഷഹാന മാം ഉണർത്തിയതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു. കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞതോ മനസ്സിലാക്കിയതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ആ ഒരു മെന്റൽ പിന്നെ ഫിറ്റ്നസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല, പലപ്പോഴും അറിയാം. അപ്പോ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള റിമൈൻഡേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ജേർണലിംഗ് നമുക്കറിയാം, അഫർമേഷൻസ് നമുക്കറിയാം, എക്സസൈസ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാലും നമ്മളതിൽ നിന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ശ്രമിക്കുക. ആക്ഷൻ പ്ലാനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് ആയാലും ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് വയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വാട്സപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോരം അല്ലെ നോക്കി തീരാനും ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂറുള്ള അതന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നോക്കി തീരാനുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് ലോഡുകൾ കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും അത് ആക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ വിജയം. പറയാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ അതിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക. അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള, നല്ല ഹെൽത്ത് ഉള്ള, നല്ല അവയർനെസ് ഉള്ള ആളുകളായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ. ബീഗം ഷഹാന മാം വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അത് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ അതിൽ പറഞ്ഞു, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ ചന്ദ്ര മാം നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് ബാച്ചിന്റെ ബാച്ച് 22 ഒരു മെമ്പറാണ്. ബീഗം ഷഹാന മാം ബാച്ച് 21 ഒരു മെമ്പറാണ്. അംബിക മാം ബാച്ച് 23 അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബാച്ചുകളിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു, സ്നേഹങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നോളജുകളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. എന്തറിയുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ അറിവിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു അവതരണം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു പിന്നെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ അവർക്ക് തോന്നണം. ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോ അവിടെ എന്താണ്, അവരങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് വെറുതെ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അവർക്ക് ആ അറിവ് ആക്ഷൻ ആക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടണം? നമ്മളിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. അപ്പൊ അവർ ആ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കും. അപ്പൊ അതിനൊരു കാരണക്കാരൻ ആരാണ്? ആ എടുത്ത നമ്മളാണ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ, ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ അവരിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് അവിടെ ആ ഡാറ്റ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അത് വർക്കൗട്ട് ആവണം. അത് നമ്മുടെ കഴിവാണ്, നമ്മുടെ മികവാണ്. അപ്പോ അതെങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവതരണ മികവ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവ് ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന അനേകായിരം ആളുകളെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതാണ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ആളുകൾ ജനിച്ച് മരിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ചില ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ആളുകൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. അത്തരത്തിലൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരുപാട് അറിവുകളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ അറിവുകളെ ഒരുപാട് ആയിരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കൈമാറാൻ, ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ എടുത്ത ബീഗം ഷഹാന മാം, ഇൻട്രോ പറഞ്ഞ ചന്ദ്ര മാം, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സന്തോഷങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും അറിയിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു.
അടുത്ത ട്രെയിനേഴ്സ് ടോക്കിൽ മറ്റൊരു ട്രെയിനർ മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir. Good night. Good night, all. Good night.